पुस्तक तार 2 पर्व 1, 2 ଆଉ 3 पद मात्र मु पढ़ुची। आमोसर पुत्र जिसा जिहुदा और जेरूशलेम विषय जो दर्शन पाइले तहिर वृत्तांत। शेष काल रूप घटव सदाप्रभु गृहर पर्वत पर्वत गणर शिखर उपरे स्थापित हब आ उपपर्वत गण अपेक्षा उच्चीकृत हब आउ समुदाय गोष्ठी स्रोत परी तही मध्य को बही आसवे। पुणी अनेक गोष्ठी जाऊ जाऊ कहिबे तुम माने आस आमने सदाप्रभु पर्वत परमेश्वर गृह को जाऊ। तहिरे से अपना पथ विषय आम को शिक्षा देवे और आम्भे माने ताहांकठारे गमन करिबा। कारण सियोन ठार व्यवस्था और जेरूशलेम ठार सदाप्रभुंकर वाक्य निर्गत हब। प्रभु ये पठित वाक्य आम को बुझिया पाए पुणी मते मध्य तांकर शक्ति पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य दियंतु ताको कहिबा पाए। आज जो प्रसंग मुझे सेटा होची आस आमने सदाप्रभु पर्वत जाकबर परमेश्वर गृह को जाओ। आस आम सदाप्रभु पर्वत को जाओ। आमे देखीचु पवित्र धर्मशास्त्र रे अनेक गुड़े पर्वत विषय लिखा जाए आ कि प्रकार भाव में सदाप्रभु परमेश्वर पर्वत उपरे पर्वत विषय आम को कहते आ पर्वत को जीवाटा कष्टकर विषय नहीं कि आम जिते पर्वत आरोहण करूँ यहाँ एत सहज न थाए। मन अच्छी मोर सान बेले मोर बापा हीराकुद पार्क काम करूले मु क्लास 5th रे पढ़ू थाए आमको दिने निया गला हीराकुद डैम देखिया से समय परमिशन नथिला कौन से गाड़ी ऊपर को जीव आम कौन करूँ ना से पहाड़ तार गोटे मेन रोड थी पहाड़ भितर भी थिला जमती लोक माने सहज रे से ऊपर पसी उठी पारे आ बहुत कष्टकर होतला सेटा। मात्र सेठी चढ़ी गला परे से बाहर सुंदर से जो सुंदर विषय सब देखुथिलु सेथिरे से कष्टटा भूली ही जाउथिला। पर्वत को चढ़ीबार पर्वत को जीवार कष्टकर विषय। बाइबल में अनेक पर्वत विषय देखू आ जो पर्वत सबुरे सदाप्रभुंकर आश्चर्य कार्य सब देखो। आते आज कहूली जे आमने सदाप्रभु पर्वत को सदाप्रभुंकर जाकबर परमेश्वर को गृह को जाओ। आस सदाप्रभुंकर पर्वत को जाओ ए पर्वत को आम को जीवा पाई काहे जिसाय आह्वान करती। आमे जानिछु जे पर्वत बाइबल जते पर्वत लिखा जाउछि सेठिके जेते जन आरोहण करिसंती गमन करिसंती सेमानक जीवन एक नुआ परिवर्तन आसीछि। से माने परमेश्वरंकर सम्मुखा सम्मुखनी होइसंती। तेणु पर्वत होउछि ए प्रकार एक स्थान जोठी आमे परमेश्वरंकर सम्मुखीन हेबा। Mountains are the place to encounter God. प्रभुंकर सम्मुखा सम्मुखनी हेबा। आमर अनेक लोक को आमे देखुछु जो माने प्रभुंकर विशेष लोक माने से माने सेही परि प्रभुंकर सम्मुखा सम्मुखी हेइथिले। बाइबल समय रे ए पर्वत माने से माने थिले प्रभुंकर निमंते तांकर उपासना आराधना करिवार समय आउ सेठी से माने ईश्वरंकर गौरव को ईश्वरंकर उपस्थिति को अनुभव करूथिले। आ तांकर उपस्थिति पाइबा पाए परमेश्वर तांकर लोक मान को से पर्वत ऊपर को डाकुथिले। आज मध्य मान जीवन रे आह्वान आसे जे जेतेबेले आमे उपत्यका मध्य रे थाऊ आमान के निमंते विभिन्न प्रकार विपद आसे
ନୈରାଶ୍ୟତା ଆସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା। ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଅଛି, ଲିଡ୍ ମି ଟୁ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହାୟର ଦେନ୍ ଆଇ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ ଯୋଉଟା ମୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଅଛ, ତୁମର ଯୋଉ ପରିବେଶ ରେ ତୁମେ ବାସ କରୁଅଛ, କେଜାଣି ତୁମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛ, ହେଲେ ଉପରକୁ ଆସ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖ ହେଇ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା କହୁ କହୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିବ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସବୁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର 2-3ଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ଯିଏକି ମିଶର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ବାଳକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ମିଶରୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଘରରେ ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହେଇ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ମିଶରୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏବ୍ରିୟ। ଆଉ ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ତାଡନା, ଯୋଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱ, ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଘଟଣା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପଳାୟନ କଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେଦିନ ଯେମିତି ସେ ବାଳକକୁ ମାରିଲୁ, ଆଜି କଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମିଶରୀୟର ଯୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଆଉ ମୋଶାଙ୍କୁ ଫାରୋଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନେତା ହେବେ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ରହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମିଶରର ଶିକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପୁଅ ଭାବରେ ମୋଶା ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ, ସେଇଠି ସେ ମିଦିନୀୟ ଯାଜକ ଜିଥ୍ରୋର ସେ ମେଷପାଲ ଚରାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଶର ଜିଥ୍ରୋଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଷପାଲ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଚରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 40 ଇୟର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ କେବେ କେଜାଣି ଭାବ ଆସିଥିବ ଯେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଏଇ ମେଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବି, ହାଉ ଲଙ୍ଗ, କେତେ ସମୟ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋ ନିମନ୍ତେ କଣ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ ପଢୁ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଫାରୋଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ମନୋନୟନ କରି ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି।
ଆସିଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଜାଣି ପରା ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଶରର ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମେଷପାଳକ ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନେକ୍ସଟ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ରଖିଛ? ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସେ ବଦଳେଇବାର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁ କିଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତିନି ପର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁଦିନ ସେ ମେଷ ପଲ ଚରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦିନକର ସେ ପ୍ରାନ୍ତରର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ମେଷ ପଲ ଘେନି ହୋରେବ ନାମକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦିନେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେଷ ପଲକୁ ଚରାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ହୋରେବ ନାମକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କେଜାଣି ସେ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଚରଉଥିଲେ, ସବୁଦିନ ସେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେଇଠି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା, ଯେପରି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଯେପରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଓ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ସେଇ ପର୍ବତରେ ହୋରେବ ନାମକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁଟର୍ନ ଆସିଯାଇଛି। 40 ବର୍ଷ ଧରି ମେଷପଲ୍ଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ଯୋଉ କଥୋପକଥନ, ଯାହା ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବରେ ପଢୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 10 ପଦକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଭୂମି। ତାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ମିଶରରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଛ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ। ଆଉ 10 ପଦରେ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ଏବେ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ତମକୁ ଆଉ ଏ ମେଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୂଷା, ତମେ ମୋର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ତମର ହେଇଛି,
ତମ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟିଏ କାମ ରହିଯାଇଛି। ମୋର ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଯିବ ସେଇ ମିଶ୍ରକୁ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୂଷା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଥରକୁ ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠଉଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପର୍ବତକୁ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ଆପଣ ଆଉ କେବେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି, ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୁଏ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୂଷାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜବ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମୂଷା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚାରି ପାଖର ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, you have got still a job to do, I need you। ତ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏସୁରାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିନୋର ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଆଣୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଆଶା, ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସୁରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଆମେ ସିନୋର ପର୍ବତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ବିଶେଷ ଡିଟେଲ ଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 24 ପର୍ବର 12 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ଷ୍ଟେ ହିୟର। ମୂଷା, ତୁମେ ବହୁତ କାମ କରିଛ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ଷ୍ଟେ ହିୟର। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରୁହ କିଛି ସମୟ,
आमे जानिछु ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପର୍ବତ ସଦା 15 ପଦ ଏ ଉତ୍ତରେ ମୂଷା ପର୍ବତ ଚଢିଲେ ପୁଣି ମେଘ ପର୍ବତକୁ ଢାଙ୍କିଲା ତହିଁରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆଉ ତାହା 6 ଦିନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ଦିନ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାସ କରି ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ମୂଷାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ ପର୍ବତକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ସେଇଟା ମୂଷାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବ ମୂଷା ଆଉ ସେଇଠି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କରନ୍ତି she is gone ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ତା ଜୀବନରେ କଣ ଆସିବ ସେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତା ଜୀବନ କଣ ହବ କିଛି ତ କରୁନାହିଁ ତାହା କି ଜାଣି ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ହବ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୂଷା ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠି ରହିଲେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତିକୁ ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ବିଜନେସ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁପରି ସେ ହୋରେବ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି କେବଳ ନଟ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥରକୁ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତିକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ସିନା କହୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ ଆଉ ମୂଷା କଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଥରେ ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ କହୁ ସେ ଅମକ ତାରିଖ ଅମକ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି of course it is a glorious experience ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଗୋଟେ ଗୌରବଜନକ ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନ ନେବା ଆଗରୁ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହୋରେବ ସିଓନ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏମ୍ପାୱାର କଲେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଲେ
आज मध्य से सदा प्रभु आमान को जो वर्तमान परिस्थिति रे आमे गति करूछु से आमान को देखुछंती तांकर लोक मान के प्रति जो प्रकार ताड़ना सब हेउछि ता से देखि कहउछंती मूसा तुम्हें जाओ आ तुम्हें मोर लोक मान को सेटू बाहर करी आनो आ से बाहर करवा आगरो से तांको तांगर परिचय दउछंती तांको सशक्ति करूछंती एम्पावर करूछंती जेपरी मूसा तांका पई व्यवहृत हेबे आज से आमान के जीवन रे ताहा ही करिया पई चाहंती जेपरी आमे तांको निमंते आमे ए जगत रे व्यवहृत हेबा। द्वितीय व्यक्ति को अनेक कथा कहा जाय पारे मात्र मु एतिकी रे शेष करूची मूसा के विषय रे आमे जानिछु मूसा पहुंची पार नथिले किणारे हेले प्रभु तांको नेई गले गोटे उपयुक्त श्रृंगर कहले मूसा तोते मु नौ नाही हेले देखि नै था जे कोठी मु सेमान को नौछि गोटे कथा एटे मु कहबा को चाहूची जे सदा प्रभु परमेश्वर आम्मानकर विभिन्न अवस्थारू आम्मान को उठाई शक्तियुक्त करी तांका निमंते व्यवहार करंती। द्वितीय व्यक्ति विषय कहबे आ सी होचंती एलियो जहाँ विषय आमे प्रथम राजावली रे पढ़ू आउ से एक विशेष भविष्य वक्ता थिले एलियो आउ आमे जानिछु एलियोंकर कार्यबली सबो एलियो गले आहाब को कहले जे सदा प्रभु 3 वर्ष जाए वर्षा देवे नाही वर्षा बंद हैला लोक माने कष्ट रे रहिले आ एलियोंकर सब बेले गोटे कथा थिला जे से आहाब को से कहूथिले तांकर पाप विषय रे आ सेति पाए आहाब तांको मध्य घृणा करूथिले तापरे गोटे विशेष समय आसिला जेते बेले कोन करूछंती ना प्रथम राजावली को जेते बेले हम आसुछु सेही समय रे एलियो बाल देवतार जो पूजक माने अछंती से मानकर सहित तांकर एक विशेष एनकाउंटर हेछि आउ 18 पर्व रे हम ताको देखुछु आमे से घटना मध्य जानिछु जे कि प्रकार भाबरे ता करा गला आ केमती जल पूर्ण करा गला खाई की आ लोक माने बहुत प्रार्थना कले मात्र बाल देवता माने मात्र प्रभु सुनिले नाही आ जते बळे एलियो संध्या समय प्रार्थना करी कहउछंती एक से एक लंबा विशेष प्रार्थना करू नाहंती से खाली कहउछंती हे प्रभु मुझे तुम्हार सेवक और मुझे तुम वाक्य प्रमाण ये कार्य करोछि यह आदि जना जाओ आ आमे जानिछु जे से समय रे अग्नि आसिला आ से स्थान को जेतो जो संध्या जो बेदी उत्सर्ग करा जाइथिला ताको सब पोड़ी पकाइला लेखा जाउछि होमार्थर बळी काष्ट प्रस्तर सब धूली ग्रास करी खाइरे थिबा जल चाटी पकाइला सबको ईश्वरंकर अग्नि आसिला से दिन ए ग्रेट इवेंट गोटे ग्रेट अचीवमेंट एलियों जीवन रे हला एलियो सदा प्रभुंकर लोक थिले आ एलियो भाबले एनफ बहुत हे गला जेते बेले हमें 19 पद को आसु 19 पर्व को आसु सेठी हमें देखुछु जे एलियो कौन करूछंती ना से इस्राएल कठारु पलायन करूछंती से जाउछंती आ जेते बेले से पळे के जाउछंती से समय रे आमे देखुछु जे गॉड इज ए मर्सीफुल गॉड जो सदा प्रभुंकर सेवा से एते दिन करी अछंती से सदा प्रभु तांकर जत्न नेउ अछंती। मोर प्रिय माने आमे हमर अनेक पालक मान को देखु मु मध्य जने पालक थिली सेमान को जीवन रे अभाव आसे नाही
गोटे पालक परिवार बढ़ुली आउ प्रत्येक दिन सदा प्रभु से मानकर जत्न नियंती आउ एठी से जाइके शोइछंती आउ से समय सदा प्रभु तांको पाखक पहुंची दूतों द्वारा आउ तांको पाखरे गोटे पक्को एक पिठा और पात्र जल अच्छी आउ तांको कहते उठ भोजन कर आमर प्रभु आम को संखोलिबार प्रभु ही इज नॉट ए सेल्फिश गॉड अनेक समय आम जो ऑफिस गुड़ी करे कार्य करू इवन क्रिश्चियन अनुष्ठान गुड़ी करे आमनकर दरमा ठीक समय आमन को दिया जाए नहीं मास मास धरी आम दरमा पाऊना मात्र अभाव आमनकर केबे हे नहीं मुझे तले काम करूथली डायसिस रे हमर अनेक समस्या थिला आउ प्रत्येक मास रे दरमा पाइबाटा बहुत मुश्किल होतिला बोधे 2006 रो आमे रेगुलर दरमा पाइबार शिखिलु किंतु अभाव केबे हे नथिला आउ एठी एलियो अनेक काम करिसंती आउ प्रभु तंको छाड़ी नाहंती मने रखिवा जे प्रभु आमान को छाड़ती नहीं से आमानकर जत्न तत्व नियंती से पर्वत रे से अच्छंती आउ से होरे पर्वत रे अच्छंती जोठी मूसांकर सहित ईश्वर और मूसांकर प्रथम साक्षात होइथिला 8 पद रे लिखा जाए तापरे आमे देखुछु जे से पर्वतर गोटे गोहर अच्छी एलियो एते बड़ अचीवमेंट तांकर हेइछि बाल देवता मानको 450 जन को से हत्या करिसंती समस्ते देखिसंती जे सदा प्रभु परमेश्वर कि प्रकार भावरे न्याय दे तांको ग्रास करिसंती से वेदी को ग्रास करिसंती आ ए समस्त मध्यरे एलियो थकी पड़िछंती आ से कौन करुछंती ना गोटे गोहर रे 9 पद 19 रो 9 पद आउ से सेठा स्थित एक गोहर रे उपस्थित होई रात्रि क्षेपण कले सेते बेले देखो सदाप्रभु को वाक्य तांको निकट रे उपस्थित हला ओ से तांको कहिले एलियो तुम्भे एठारे कौन करूअछ एलियो तुम पाई मोर गोटे कार्य रही तुम्हें एठारे कौन करूअछ एठी आमे देखुछु से पर्वत रे जेमते मो कहूथिली मूसा को से एम्पावर करूछंती शक्ति युक्त करूछंती एठी प्रभु परमेश्वर एलियो को से रिकमिशनिंग करूछंती तुम्हें भाव नहीं जे तुमर काम समाप्त हो गला तुमर अनेक काम अच्छी आउ से गोटे प्रश्न पचारुछंती तुम्हें एठारे कौन करूअछ मोर प्रिय माने आमे सदा प्रभुंकर परिचय पाइअछु आमे सदा प्रभुंकर गौरव निमंते व्यवहार हेबा पाए सदा प्रभु आमान ठारो एक्सपेक्ट करंती मात्र केबे केबे आमे थकी जाओ आमे मनुष्य आमे भाव एनफ हेई गला नो मोर आउ सेते बेले सदा प्रभु परमेश्वर से आमान को जानती आमान को से कौन करंती से आमान को सतेज करंती खाद्य दे आमे तांको पाखरो लुचिबा को गले आमे देखो जे सी आसी हमको पचारंती तुम्हें एठारे कौन करूअछ आज जदि आम जीवन सब को आमे अनुध्यान करिबा देखिबा कि जे सदा प्रभुंकर जो उद्देश्य ने से आमान को तांकर परिचय देले आम देखे जाने अतीत रे अनेक आश्चर्य कार्य साधन कले से सदा प्रभु कौन आज हमको देखि पचारंती कि व्हाट आर यू डूइंग टुडे तुम्हें आज कौन करूअछ एटा जेतले मो प्रस्तुत होउथिले एई प्रश्न मो पाखक आसुथिला
ତୁମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଅଛ? ଘରେ ଅଛ, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଛ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଟୁଡେ? ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇସାବେଲ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୟରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 11 ପଦରେ, ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ବାହାର ହେଇ ଏଇ ପର୍ବତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୁଅ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ବଳ ପାଅ। ତୁମେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପର୍ବତରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ। I'm going to recommission you. ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଶକ୍ତି ଦେବି ଏଲିଓ, ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବଳ ଦେବି ଏଲିଓ। ତମର ଅନେକ ଗୁଡେ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ୱାର୍କ ରହିଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଶେଷ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ କଣ ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରିକମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ? ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଲିଓଙ୍କୁ ସେଦିନ କୁହାଗଲା ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଜିହୁଦାରେ ତୁମକୁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଗଲା ପରେ କିଏ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଲିଓ ହେଜିଟେଟ୍ ହଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କେଜାଣି ଏଲିଓ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁରେ ରହିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କେଜାଣି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବେ। ଆମେ କହୁ ଯେ କେଜାଣି ଏମେଜିଂ ୱେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ କଥା କହିବେ ପରା। ମତେ କେଜାଣି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଆଜି ପରା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବି କି? ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ତାରେ ଅଗ୍ନି ହେଲା, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ଦେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରିକମିଶନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଏଇ ପର୍ବତ ଏଲିଓଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିକମିଶନିଂ ପର୍ବତ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ସେଇ ରିକମିଶନିଂ କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ପ୍ରତି ଆମେ କଣ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରିବା କି? ଆମେ କଣ ଆଜି କହିବା କି ଯେମିତି ସାମୁଏଲ ସେଦିନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମେ ବି ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଏ ଗ୍ରେଟର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ କାମ କଲି ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର ଟୁଡେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ମତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଆସ ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ପର୍ବତକୁ ତୁମମାନେ ଆସ, ଯୋଉଠି ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି,
आमे ने सदा प्रभु को पर्वत जाकुबर परमेश्वर को जाओ तोहरे से अपना पथ विषय मन को शिक्षा देबे ओ आमने ताहांक मार्ग रे गमन करिबा। मोर प्रिय माने आमने जानू ए सदा प्रभु परमेश्वर तांकर महा अनुग्रह रे एलियम को आशीर्वाद कले। तांकर जो अनफिनिश्ड काम थिला ताको समाप्त करिया पाए ओ आमे मध्य देखुछु जे सदा प्रभु तांकर विश्वस्त दास मानक प्रति केते तांकर अनुग्रह थिला। जेतेबेले आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से रूपांतरित घटना को आसु से पर्वत रे दाब पर्वत रे मूसा और एलिया आसीछंती यीशु को एश्योरेंस देबा पाए तांको मृत्यु विषय कहवा पाए। शिष्य माने किछि बुझी पारु नथिले आ से माने कहउछंती जे ये होछंती से ईश्वरंकर पुत्र यहांकर वाक्य को श्रवण करो। से मानकर काम फिनिश्ड हेई नथिला ईश्वर संग पठेई थिले जे तुमे जाओ मोर पुत्र यीशु को मु पठेइछि अल्प दिन पर से क्रूस मृत्यु भोग करिवो मे वी गो एंड एनकरेज हिम। तार जो शिष्य माने अछंती से माने देखंतु से माने विश्वास करूछंती सिना आ से माने से दिन यीशु को देखिथिले आ से रब सुनिथिले जे होचंती मोर प्रिय पुत्र यांकर वाक्य को श्रवण करो। से मूसा और एलिया को कारण थर को थर परमेश्वर से मानकर जीवन रे बा से माने परमेश्वर सम्मुखीन हुए एम्पावर होइथिले शक्तियुक्त होइथिले अनुग्रह पाइथिले। आज प्रभु आमन को व्यवहार करिवे जेतेबेले आमे तांकर शक्ति रे शक्तियुक्त हेबा। जो प्रकार कठिन परिस्थिति मध्य आसु मोर प्रिय माने जेतेबेले आमे तांकर वाक्य प्रमाणे आमे चलिबा तेणु ए वाक्य मध्य दे प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु आमन कर दुर्बल जीवन गुड़ी करे से आमन को शक्तियुक्त करंतु आमन कर तळे हम भाबू जे एवरीथिंग इज लॉस्ट आई हैव डन एनफ बहुत करी छी से समय कहंती आई हैव गॉट ए जॉब फॉर यू टू डू तो पई मोर गोटे कार्य रही छी आ सी मध्य हमको ताकू करिया पाए से शक्ति और सामर्थ्य देबे। आमे पर्वत को आरोहण करिबा प्रभुंकर सम्मुखा सम्मुखिनी हवा पाए आ से आमन को अनुग्रह करिवे। प्रभु ए वाक्य उपरे आमन को आशीर्वाद करंतु आमेन। थैंक यू लतिका सिस्टर।